हेलो पिलामाने आजिर ऑनलाइन क्लास को तृतीय श्रेणी पिलामानंकु स्वागत जनाऊँगी। आज आम जना अजना पाठर अष्टम पाठटी पढ़ा। अष्टम पाठरे आमर पप्पू सपन रे शिखिला ये पाठटी आज आम पढ़ा। तृतीय श्रेणी पिलामाने निज निज पुस्तक एवं निज निज मोबाइल काढ़ी रख एवं मोबाइल स्क्रीन रे देख। अच्छा पिलामाने तुम मानकर शरीर विभिन्न अंगर नाम तुम जानिछ। पूर्व श्रेणी रे तुमको तुमर अंग मानकर कार्य विषय किछि किछि सूचना दिया जाइथिला। आमे आज तृतीय श्रेणी रे आम शरीर विभिन्न अंगर कार्य गुड़िक विषय जानी परिबा। ए गपरे तुमरी भलिया छोट पिलाटी पप्पू तारी विषय एठारे लेखा जाई अछि। तेणु तुमे समस्ते तो मोबाइल स्क्रीन देखि पारुथिबो। ए चित्रटी देखुछ तुम बयसर पिलाटी तार ना होजी पप्पू। से किपरि कार्य गुड़िक सब करूची चित्र माध्यम दर्शाई तुमे देखि पारुछ। अच्छा ये चित्रर प्रथम चित्र रे कौन देखि पारुछ? प्रथम चित्र रे देख पिलाटी फूलटीए सुंघुची। देखि पारुछ ना पिला माने सुंघुची। अच्छा पिलाटी फूलटी सुंघिबा द्वारा कौन नाक द्वारा काम होची। नाकरे आमे बास्ना बारी पारंती तुमे जानिछ। नाक द्वारा से सुंघुची बास्ना बारी पारुची। तापर चित्र रे देख पिलाटी बहीटीए धरी पढ़ुची। तेणु ए पढ़िया कार्यटी किपरि होची पाटी द्वारा होची। पाटी द्वारा आमे पाठटी को आमे पढ़ुछंती। तापर चित्र रे देख पप्पू कौन कार्य करूची गोटे कौन खाऊची फलटीए खाऊची से पाटी द्वारा होची। दांतर कार्य होची चोबौची। तेणु ए चित्र गुड़िक आम जानले जे विभिन्न अंग गुड़िक आमर किपरि काम करुछंती। तेणु ए चित्र गुड़िक आम देखिबा केउ चित्र कि कार्य हेउची आमे ताकू ए सारणी आज लेखिबा। हेले प्रथम चित्र रे आमे तुमको कहली जे पिलाटी फूलटी धरी सुंघुची। तेणु कार्यटी कौन सुंघिबा कार्य कहा सहित जड़ित कौ अंग सहित जड़ित नाक। नाक सहित सुंघिबा कार्यटी जड़ित। तेणु आमे डाहाण पार्श्व लेखिबा नाक। तापर चित्र रे कौन होची बहीटीए पढ़ुची। तेणु कार्यटी कौन बही पढ़िबा। बही पढ़िबा केउ कार्य सहित केउ अंग आमर जड़ित पाटी। पाटी द्वारा आमे बही पढ़ुचे। हाथ रे बही को धरीचे। तेणु एठारे हाथ पाटी ए दुईटी अंग पढ़िबा कार्य रे नियोजित। सेही परि फलटीए खाऊची। तेणु फलटी कहा द्वारा खाऊची पाटी रे। पाटी रे आमर दांत अछि दांत चोबाउची। हाथ रे फलटी धरी पिलाटी खाऊची। तेणु फल खाइबार कार्य एठारे हेउची। तापर देख पिलाटी कौन करूची दांत घसुची। दांत घसुची ना तेणु कहा सहित केउ अंग सहित जड़ित पाटी हाथ। हाथ द्वारा ब्रश धरीची दांत घसुची। सेही परि तापर चित्र देख पिलाटी फोन रे कथा होउची। फोन रे कथा होउची। फोन रे कथा हेबा कार्य केउ अंग गुड़िक जड़ित पाटी हाथ। ए अंग गुड़िक आमर फोन रे कथा हैला बेले कार्य करी थांती। सेही परि देख ता पाख चित्रटी रे कौन होची गोटे पिलाटी कौन करूची गाधौची। सावर रू पानी पड़ुची से गाधौची। गाधोवा द्वारा कौ कौ अंग कार्य करुची कहला देखि पिला माने कौ अंग कार्य करुची हाथ। हाथ देख हाथ रे से सफा करुची ता हाथ घसुची परिष्कार रखुची साबुन लगाउची। तेणु हाथर कार्य चलीची। ता पाख चित्रटी आमे देखिबा पिलाटी एठारे कौन करुची। पिलाटी कौन करुची पिलाटी गोटे कौन करुची एठारे गोटे कदली बोधे ये करुची कदली चोबाउची कदली धरीची। तेणु एटा हाथर कार्य एवं पाटीर कार्य होउची। अच्छा पिला माने ये सब कार्य गुड़िक तुम देखि पारुछ।
ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ିତ ସେ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଖି, ନାକ, ପାଟି, ହାତ, ଦାନ୍ତ ଏସବୁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମ ପରି ଏଇ ପପୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। ଦିନକର କଥା, ସେ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ଆଖି, ନାକ, କାନ, ପାଟି, ଜିଭ, ହାତ, ଗୋଡ଼ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତା ପାଖରେ ଅଳି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପପୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁ। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ? ପପୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପପୁ କିଛି କାମ କରୁନି, ଖାଲି ଶୋଇ ରହୁଛି, କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି। ତେଣୁ ପପୁ କହୁଛି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୋଷୁଛି। ମୋର ଯେତେକ ଅଙ୍ଗ, ଆଖି, ନାକ, ପାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୋଷୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋର କେତେ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତଥାପି ତୁମେ ସବୁ ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତି ଅଳି କରୁଛ? ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କି କାମ କର କି? ତୁମେ ସବୁ ଅଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ କରୁଛ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପପୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁ, ତେଣୁ ପପୁ କହିଛି ତମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କର କି? ସେଠୁ ଆଖି ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ କରି ଆଖି କହୁଛି କ'ଣ କହିଲ? ଆମେ କିଛି କରୁନୁ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଏ ଜଗତକୁ ଦେଖିପାରୁଛ। ଆଖିରେ ଆମେ ପିଲେ କ'ଣ କରୁଛେ କି? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଆଖି ନଥିଲେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ, ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତା। ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାଇପାରୁଛେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛେ। ଆଖି ନଥିଲେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଖି କହୁଛି ମୋତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତୁମେ ସବୁ କାମ କରି ଦେଖ ତ, ତଥାପି ତୁମେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ। ଆଖି କହୁଛି ପପୁକୁ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ। ସେଠୁ ପପୁ କହୁଛି ତୁମେ କିପରି କଷ୍ଟ ପାଉଛ? ସେଠୁ ଆଖି କହୁଛି ତୁମେ ବାହାରେ ବୁଲିବା ବେଳେ ଧୂଳି ବାଲି ଉଡ଼ି ଆସି ମୋ ନିକଟରେ ଜମି ଯାଆନ୍ତି। ନିଦରୁ ଉଠିବା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଞ୍ଜରା ହୋଇ ମୋ ଦେହରୁ ବାହାରନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଧୂଆଁରେ ବା ଧୂଳିରେ ବୁଲିଲେ ମୋତେ ଜଳାପୋଡ଼ା ହୁଏ। ତୁମେ ବି ମୋତେ ମକଚି ପକାଅ। ଓଃ କି କଷ୍ଟ! ଏମିତି ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବି, କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କହି ଦେଉଛି ବେଳହୁଁ ସାବଧାନ ହୁଅ, ଆଖି ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅ ବୋଲି ଆଖି ଏଠାରେ ପପୁକୁ ସତର୍କ କରି ଦେଉଛି। ଆଖିରେ କ'ଣ ଧୂଳି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ପିଲେ ଲାଗେ ଦେଇ କହିଲ? ଆଖିରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଲେ ଆଖିକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆମେ ହାତରେ ମକଚି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଖିକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ତାର କଷ୍ଟ କଥା ପପୁକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ପପୁ ଆଖିର ଉତ୍ତର ଦେଇ କ'ଣ କହିଛି? କହିଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଠୁ ଆଖି କହୁଛି ସକାଳୁ ଉଠି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୋତେ ଟିକେ ଧୋଇ ଦିଅ। ଆଖି କ'ଣ କହୁଛି? ତୁମେ ସକାଳୁ ସେଜରୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଟିକେ ଧୋଇ ଦିଅ। ମୁହଁ ଧୋଇଲା ବେଳେ ଲେଞ୍ଜରାରୁ ହାତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫା କର। ଲେଞ୍ଜରା ସଫା ନ କଲେ ଏଥିରେ ମାଛି ବସିପାରେ, ମାଛି ବସିଲେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମୋତେ ମକଚିବ ନାହିଁ, ସଫା କନା ବା ରୁମାଲରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଛି ଦେବ ବୋଲି ଆଖି ଏଠାରେ ପପୁକୁ କହିଛି ଯେ ମୋ ଆଖିଟାକୁ ତୁମେ ମକଚିବ ନାହିଁ, ପରିଷ୍କାର କପଡ଼ାରେ ବା ରୁମାଲରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଆଖି ମୋତେ ପୋଛି ଦେବ। ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୁଅ ଓ ଅତି କମ୍ ଆଲୁଅ ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ, ସେଥିଲାଗି ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୁଅକୁ ସିଧା ଚାହିଁବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କମ୍ ଆଲୁଅରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ା ଲେଖା କର ନାହିଁ। ଟିଭିକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ପାଚିଲା ଫଳ, କଞ୍ଚା ଫଳ, ଶାଗ, ପନିପରିବା, ଚୁନା ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଅ। ଆଖି ଏଠାରେ ପପୁକୁ କହିଛି ଯେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ପାଚିଲା ଫଳ ଖାଅ, କଞ୍ଚା ଫଳ ଖାଅ, ଶାଗ ଖାଅ, ପନିପରିବା ଖାଅ, ଚୁନା ମାଛ ଖାଅ, ହେଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବି। ମୋତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଖି ପପୁକୁ କରିଛି। ହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ହେଠୁ କାନ କହୁଛି ଆରେ ରୁହ, ମୋ ଗୁହାରି ଟିକେ ଶୁଣାଏ। ମୋ ଦେଇ ତ ତୁମେ ସବୁ କଥା ଗୀତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛ,
କିନ୍ତୁ ବାଣ ଫୁଟିବା ପାଖରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ରହି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ କାହିଁକି? ତାପରେ କାନ ଆଖିର କଥା ନ ସରୁଣୁ କାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, କହିଲା ମୋ ଗୁହାରି ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ସବୁ ତ କହିଲ, ମୋ କଥା ହେଲା ଗୀତ ଶବ୍ଦ ତୁମେ ଶୁଣୁଛ, ମୋ କାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛ, କିନ୍ତୁ ବାଣ ଫୁଟିବା ପାଖରେ କାହିଁକି ରହୁଛ? ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ପାଖରେ କାହିଁକି ରହୁଛ? ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବେଳେ ଶୁଣି ମୋତେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? ବେଳେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ କାଠି ଖଡ଼ି ପୁରାଉଛ, ଏଣିକି ମୁଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। କାନ ପପୁକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ପପୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ? ଯେପରି ଆଖି ତାର ଗୁହାରି କଲା, ଆଖିର କଥା ପପୁ ଶୁଣିଲା ଏବଂ ତାର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆଖିକୁ ମକଚିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି କାନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ପପୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛି, ସେତେବେଳେ କାନ କ'ଣ କହିଛି? କାନ କହିଛି, ମୋ ଭିତରେ ଧୂଳିମଳି ପଶିଲେ ତାହା ଗଇ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସେ। କାଠି ଖଡ଼ି ପେନସିଲ ପିନ୍ କଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି ମୋ ଭିତରେ ପୁରାଅ ନାହିଁ। ବାହାରେ ଜୋର ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲେ ମୋତେ ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଟିଭି ରେଡ଼ିଓ ଓ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବହୁତ ଜୋର ଶବ୍ଦ ବଜାଇ ଶୁଣ ନାହିଁ। ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ବା ମୋ ଦେହରେ କାଠି ଗେଞ୍ଜିଲେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ପରଦା ଫାଟିଯାଏ। ପରଦାଟି ଫାଟିଗଲେ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି କାନ ଯେ ମୋ କାନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରଦା ଅଛି, ସେ ପରଦାଟି ଯଦି ଫାଟିଗଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ପପୁ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ତୁମେ କାଠି ପୁରାଅ ନାହିଁ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ପାଟି କରିବ ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ ପାଣି ପୁରାଇବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ସାଧାରଣତଃ କାନରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ତୁମେ ପାଣି ପୁରାଇବ ନାହିଁ। ପାଣି ପଶିଲେ ମୁଁ ପାଚିଯାଏ, ତୁମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଅ। ମୋ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଲେ ନରମ କନା ବା ତୁଳା ପୁରାଇ ପୋଛି ଦେବ। ହେଠୁ ପପୁ କହିଲା, ହଉ ହେଲା ବାବା, ଏବେ ନାକ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣିବା। ନାକର ଗୁହାରି ତାପରେ ପପୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ନାକ କହିଲା, ମୋ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ବାସନା ବାରିପାରୁଛ। ମୋ ପୁଡ଼ା ଦେଇ ବାୟୁ ତୁମ ଭିତରକୁ ଯା ଆସ କରେ, ଏହାକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କହୁ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିନା ତୁମେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସର୍ଦ୍ଦି ହେଲେ ମୋ ପୁଡ଼ା ଦେଇ ସିଗାଣି ବାହାରେ। ସିଗାଣି ବାହାରିଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ସବୁବେଳେ ସର୍ଦ୍ଦି ହେଲେ ତୁମର ଶୁଙ୍ଘିବା ଶକ୍ତି କମିଯାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବଥାଏ, ମୋ ଦେହରେ ଘା ହୋଇଯାଏ। ତୁମକୁ ସର୍ଦ୍ଦି ନ ହେବା ପାଇଁ ସାବଧାନ ହେବ। ମୋ ଭିତରେ କାଠି ପେନସିଲ ଖଡ଼ି ଆଙ୍ଗୁଠି ଇତ୍ୟାଦି ପୁରାଇବ ନାହିଁ। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବ। ଏଠାରେ ପପୁକୁ ନାକ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବ, ମୋ ଦେହରେ କିଛି ପୁରାଇବ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାର ପପୁ କହୁଛି, ନାକଟି ଭାରି ଭଲ, ତାର ଦାବି କମ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦାନ୍ତ। ଦାନ୍ତ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଶୁଣିବା। ଆରେ ଭାଇ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମୋ ଦେଇ ତୁମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଅ, ମୁଁ ତୁମ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବାଇ ଖାଇଥାଏ। ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଦାନ୍ତ ଜିଭ ଅଛି। ଦାନ୍ତ ତୁମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଚୋବାଇଥାଏ। ମୋ ଦାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ତୁମ ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, କଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ତୁମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଜିଭ ବାରିଥାଏ। ଖଟା ମିଠା ପିତା କଷା ରାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣିପାରେ ଓ ତୁମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରେ। ଜିଭ ନଥିଲେ ତୁମେ କଥା କହିପାରନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆମର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଜିଭ, ଦାନ୍ତ, ପାଟି ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ସେଠୁ ପପୁ କହୁଛି, ମୁଁ କିପରି ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବି? ଆରେ ଭାଇ, ତୁମେ ଯାହା ଖାଉଛ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ଲାଗି ରହେ। ସେଥିରେ ବହୁତ ଜୀବାଣୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ସେହି ଜୀବାଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ୍ତ ମୂଳ ପଚି ପାଟି ଗନ୍ଧାଏ। ଦାନ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟ ଲାଗି ରହି ପଚିଲେ ଦାନ୍ତର କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପୋକ କାଟିବା କହନ୍ତି। ଚକୋଲେଟ୍ ମିଠା ବେଶି ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ଅଧିକ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଯାହା ଖାଇଲେ ବି ଖାଇବା ପରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବ। ପାନ ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକୁ
ଦୋକତା, ଗୁଟକା, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହୁଏ, ନାନା ରୋଗ ହୁଏ। ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ବେଳେ ଜିଭରୁ ମଇଳା ଛତିଆ କାଢ଼ି ଜିଭକୁ ସଫା ରଖିବ। ଜିଭରେ ବେଳେବେଳେ ଘା ହୁଏ, ଘା ହେଲେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ତୁମେ ନିରୋଗ ରହିବ। ଏହା ପାଟି ପପୁକୁ କହିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ତୁମେ ଯତ୍ନ ନିଅ, ନଚେତ ତୁମକୁ ରୋଗ ହେବ। ଆମର ଯତ୍ନ ନେଲେ ତୁମେ ନିରୋଗ ରହିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ହାତ ଓ ଗୋଡ଼। ହାତ ଗୋଡ଼ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? ହାତ ଗୋଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସବୁ କାମ କରୁଛ, ଆମେ ଅଚଳ ହୋଇଗଲେ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଆମର ଯତ୍ନ ନେବାର ତୁମେ ହେଳା କର ନାହିଁ। ପପୁ କହିଲା, ହଉ ତେବେ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ। ତାପରେ ହାତ ଆଉ ଗୋଡ଼ କହିଲେ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ ଭଲ କରି ସଫା କରିବ, ନହେଲେ ମୋ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଜୀବାଣୁ ତୁମ ଖାଦ୍ୟ ସହ ତୁମ ପେଟକୁ ଯାଇ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପାଇଖାନା ବା ଝାଡ଼ା ଗଲାବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବ, ନହେଲେ ଖାଲି ପାଦ ଦେଇ ଅନେକ ଜୀବାଣୁ ତୁମ ଦେହକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଶୌଚ ହେବା ବେଳେ ସାବୁନରେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରିବ। ଗୋଡ଼ରେ ତୁମେ ଚଲାବୁଲା କର, ବଲ ଖେଳ, ଦୌଡ଼। ହାତରେ ତୁମେ ଅନେକ କାମ କରିଥାଅ। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନଖ କାଟିବ, ନଖରେ ମଳି ବସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରାଇବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କଲେ ତୁମେ ନିରୋଗ ରହିବ। ଏହିପରି ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗମାନେ ନିଜର ଆପତ୍ତି କରିବା ସମୟରେ ଚର୍ମ, ଆମ ଶରୀରର ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଚର୍ମ। ତୁମେ ସବୁ ଦେଖିବ ତୁମ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଚର୍ମ। ମାଂସ ଉପରେ ଚର୍ମ ଅଛି ନା? ସେ ଚର୍ମ ହେଠୁ କହୁଛି, ଆରେ ରୋହମ, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝ। ତାରେ ପପୁ କହୁଛି, ହଉ କୁହ। ଚର୍ମ ହେଠୁ କହୁଛି, ମୁଁ ତ ଚାଦର ଭଳି ତୁମକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି, ମୋତେ ବି ସଫା ସୁତୁରା ରଖ, ନହେଲେ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଅନେକ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବ। ସାବୁନରେ ମୋତେ ସଫା କରିବ, ପୁଣି ତେଲ ଲଗାଇ ମୋତେ ଧୋଇ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବ। ତାର ପପୁର କେଶ, ମୁଣ୍ଡରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? କେଶ, ଚୁଟି, ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛି? ସେ କ'ଣ କହୁଛି? କେଶ, ଯେ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲ କି ଭାଇ? ମୋର ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ସେଥିରେ ମଇଳା ଜମେ, ରୁପି ଉକୁଣି ହୁଏ। ଉକୁଣି ମୁଣ୍ଡର ଚର୍ମରୁ ରକ୍ତ ପିଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଦେହରେ ତେଲ ମାଲିସ କରି ପାନିଆରେ କୁଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ। ସପ୍ତାହକୁ ଅତି କମରେ 2 ଥର ମୋତେ ଧୋଇ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଲେ ତୁମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ରହିବ, ତୁମେ ନିରୋଗ ରହିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖ। ପପୁ କହୁଛି, ହଁ, ତୁମେ ସବୁ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ହେଳା କରିବି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବି। ଏତକ କହୁ କହୁ ପପୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏସବୁ ପପୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ନିଜର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଗୁହାରି ସେ ଶୁଣିଲା। ସବୁ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେବ। ଏହିପରି କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ପିଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ରଖିବା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଯତ୍ନ ନେବ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ତୁମ ଅଙ୍ଗର ଯତ୍ନ ନେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିରୋଗ ରହିବ। ତୁମକୁ ମୋର କ୍ଲାସ୍ଟି କିପରି ଲାଗିଲା ତୁମେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା।